എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിപണിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജെറോൺ പവൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക കേന്ദ്ര ബാങ്കായിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ നല്ല ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. അതിൻ്റെ അലയൊലികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം 2022 മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉടനീളമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടായിട്ടില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായിട്ടില്ല ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. നമുക്ക് 2 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യാം. Thank you, Betsy, and good morning, everyone. At last year's Jackson Hole Symposium, I delivered a brief, direct message. My remarks this year will be a bit longer, but the message is the same. It is the Fed's job to bring inflation down to our 2% goal, and we will do so. We have tightened policy significantly over the past year. Although inflation has moved down from its peak, a welcome development, it remains too high. We are prepared to raise rates further if appropriate and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective. Today, I will review our progress so far and discuss the outlook and the uncertainties we face as we pursue our dual mandate goals. I will conclude with a summary of what this means for policy. Given how far we have come, at upcoming meetings, we are in a position to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlook and risks. The ongoing episode of high inflation initially emerged from a collision between very strong demand and pandemic-constrained supply. By the time the FOMC raised the policy rate in March 2022, it was clear that bringing down inflation would depend on both the unwinding of the unprecedented pandemic-related demand and supply distortions and on our tightening of monetary policy, which would slow the growth of aggregate demand, allowing supply time to catch up. While these two forces are now working together to bring down inflation, the process still has a long way to go, even with the more favorable recent readings. On a 12-month basis, U.S. total or headline PCE inflation peaked at 7% in June 2022 and declined to 3.3% as of July, following a trajectory roughly in line with global trends. The effects of Russia's war against Ukraine have been a primary driver of the changes in headline inflation around the world since early 2022. Headline inflation is what households and businesses experience most directly, so this decline is very good news. But food and energy prices are influenced by global factors that remain volatile and can provide a misleading signal of where inflation is headed. And in my remaining comments, I will focus on core PCE inflation, which omits the food and energy components. On a 12-month basis, core PCE inflation peaked at 5.4% in February 2022 and declined gradually to 4.3% in July. The lower monthly readings for core inflation in June and July were welcome, but 2 months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. We can't yet know the extent to which these lower readings will continue or where underlying inflation will settle over coming quarters. 12-month core inflation is still elevated, and there is substantial further ground to cover to get back to price stability. To understand the factors that will likely drive further progress, it is useful to separately examine the 3 broad components of core PCE inflation: inflation for goods, for housing services,
and for all other services, sometimes referred to as non-housing services. Core goods inflation has fallen sharply, particularly for durable goods, as both tighter monetary policy and the slow unwinding of supply and demand dislocations are bringing it down. The motor vehicle sector provides a good illustration. Earlier in the pandemic, demand for vehicles rose sharply, supported by low interest rates, fiscal transfers, curtailed spending on in-person services, and shifts in preference away from using public transportation and from living in cities. But because of a shortage of semiconductors, vehicle supply actually fell. Vehicle prices spiked, and a large pool of pent-up demand emerged. As the pandemic and its effects have waned, production and inventories have grown, and supply has improved. At the same time, higher interest rates have weighed on demand. Interest rates on auto loans have nearly doubled since early last year, and customers report feeling the effect of higher rates on affordability. On net, motor vehicle inflation has declined sharply because of the combined effects of these supply and demand factors. Similar dynamics are playing out for core goods inflation overall. As they do, the effects of monetary restraint should show through more fully over time. Core goods prices fell the last 2 months, but on a 12-month basis, core goods inflation remains well above its pre-pandemic level. Sustained progress is needed, and restrictive monetary policy is called for to achieve that progress. വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ജാക്സൺ ഹോൾ സിമ്പോസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രസംഗം നടക്കുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നതുവരെ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താൻ അമേരിക്ക തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോൺ പവൽ വ്യക്തമാക്കി പറയുകയുണ്ടായി. ജാക്സൺ ഹോൾ സിമ്പോസിയത്തിലായിരുന്നു പവലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പ തോത് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ സഹനപരിധിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ പലിശ വർധനയ്ക്ക് തടയിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പം 2% എത്തിക്കുകയാണ് ഫെഡ് റിസർവിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തി. അതേസമയം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെയായിരിക്കും നിരക്ക് വർധനയെന്നും പവൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർധന വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത കൃത്യമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം. അതേപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ജാക്സൺ ഹോളിലെ പവലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഏഷ്യൻ വിപണികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ലോക വിപണികൾ. നമ്മുടെ ഏഷ്യ വിപണിയായിട്ടുള്ള സകല വിപണികളും താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കിയേക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം നിരക്കുയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇടിവിൻ്റെ ആഘാതം കുറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രസംഗത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഏഷ്യൻ വിപണികളെല്ലാം ഇന്നലെ അഥവാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഇടിവ് നേരിട്ടിരുന്നു. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ് 365 പോയിന്റും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അഥവാ NSE 121 പോയിന്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഡേ നമുക്ക് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിപണിയിൽ ഇടിവ് നേരിട്ടത് ജാക്സൺ ഹോൾ ഭയത്തെ തുടർന്നാണെന്നുള്ളത് ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയം, ഈ ജാക്സൺ ഹോൾ സിമ്പോസിയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിൽ നേരിട്ട ഇടിവും ഉൽപാദനം കുറക്കാനുള്ള എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വില 1.25% ഉയർന്ന് ബാരലിന് $84.40 രൂപയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും ഇന്നലെ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 പൈസയാണ് നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളത്. 83 രൂപ 10 പൈസ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ ഒരു ഡോളർ കിട്ടുക. 83 രൂപ 10 പൈസയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂല്യ തകർച്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പവലിൻ്റെ ജാക്സൺ ഹോൾ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണ വിലയും ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രസംഗം അവസാനിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ $7 ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെ തിളക്കം കുറക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് ജാക്സൺ ഹോൾ എന്നതുകൂടി വിശദീകരിച്ച് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് ജാക്സൺ ഹോൾ ഇക്കണോമിക് സിമ്പോസിയം. പ്രധാന ബാങ്കുകളുടെ മേധാവികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനമാണിത്. പണനയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും സിമ്പോസിയത്തിൽ സാധാരണയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ലെങ്കിലും വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകാറുണ്ട്. ആഗോള വിപണി ജാക്സൺ ഹോളിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജാക്സൺ ഹോൾ സമ്മേളനത്തിൽ കടുത്ത നടപടികൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാൻ പവൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയും ഉണ്ടാകും. പലിശ വർധന തുടരുമെന്ന പവലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആഗോള വിപണിയുടെ ഗതി ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കെങ്കിലും നിർണയിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അമേരിക്ക പലിശ നിരക്ക് വർധന തുടർന്നാൽ വൻകിട നിക്ഷേപകർ അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഡോളറിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ പിന്മാറ്റം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഹരി നാണ്യ വിപണികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ്. നേരിയ ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ NSE BSE മാർക്കറ്റുകൾ എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് കരുതലോടുകൂടെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ മാർക്കറ്റിനെ നേരിടുന്നതായിരിക്കും കുറേയും കൂടി ഉചിതമാവുക എന്ന് പല സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഗുഡ് ബൈ.